imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy uroczystą Eucharystię, tak zwaną sumę odpustową naszej parafii, przeżywając odpust parafialny, uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Wspólnie będziemy się modlić, prosząc dobrego Boga szczególne dary i błogosławieństwo dla nas, dla całej wspólnoty. Ogarnijmy tą modlitwą nas wszystkich tutaj obecnych, całą wspólnotą parafialną. Podczas tej mszy świętej w sposób szczególny będziemy się modlić pod przewodnictwem tej Eucharystii księdza dziekana, księdza Andrzeja, dziekana Lickiego, który odprawi tą Eucharystię w intencji całej naszej parafii, prosząc o dar mocnej, żywej wiary, o inne dary Boże, o zdrowie, o opiekę Bożą nad każdym, nad rodzinami naszymi. Będzie o to dobrego Boga podczas tej dzisiejszej Eucharystii wypraszać. Witamy również w naszej parafii księdza Andrzeja Buraka, proboszcza z parafii, z niecieckiej parafii. Prosimy go pomodlić się w intencji dziękczynnej Panu Bogu i Matce Najświętszej za przeżyte lata w dniu urodzin Lyż Heleny z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla niej, jak również dla wszystkich jej bliskich i krewnych. Również witamy w naszej parafii księdza wicedziekana, księdza Walentego Chwiedu, księdza Andrzeja Agiel, który pracuje na parafii na Żybyi, ksiądz Walenty z Bielicy, a więc ci kaplani będą się modlić w intencji księdza Ryszarda Perczaka, który znajduje się w szpitalu, prosząc o dar Bożego błogosławieństwa, o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia dla niego. Jak również my też ogarnijmy tego kaplana naszą modlitwą, bo dobry Bóg pozwolił mu jak najszybciej wrócić do zdrowia i do pełnienia swoich obowiązków. Witamy również księdza Rusłana, proboszcza z parafii Świętej Rodziny, który podczas tej Eucharystii będzie się modlić w intencji dziękczynnej Panu Bogu za przeżyte 30 lat Eugeniusza Komar z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, o potrzebne dary Boże w życiu dla niego i dla całej jego rodziny. Również witamy księdza Andrzeja z Kameroszko, który wygłosi do nas dzisiaj Boże Słowo. Prosimy, żeby się pomodlił, prosząc o łaskę zdrowia dla Kuźniecowa Maksima, który dziękuje dobremu Bogu za dar swojego życia w dniu urodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo, o łaskę zdrowia, potrzebne dary Boże i inne dary Boże w życiu dla niego, a również dla jego bliskich, krewnych, dla całej jego rodziny. Ja natomiast tą mszę świętą będę się modlić, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski Boże dla księdza biskupa Włodzimierza w jego posłudze biskupiej i pasterskiej. Pełni urząd biskupa koadjutora, ale również jest pasterzem tej naszej wspólnoty parafialnej. Znajduje się z racji swoich obowiązków w Rzymie. Na pewno dzisiaj się modli, pamięta o każdym z nas tam u stóp Ojca Świętego, a więc też ogarnijmy go naszą modlitwą, wypraszając dla niego potrzebne dary na jego posłudze kapłańskiej. A więc dobremu Panu podczas tej Eucharystii przedstawmy nasze prośby, te osoby, które szczególnie nosimy w swoich sercach. Poprośmy o dar Bożego błogosławieństwa dla nas nawzajem, aby ta łaska Krzyża Zbawiennego również dotknęła każdego z nas, abyśmy doświadczyli tej miłości Pana, który zbawia, Pana, który walczy o nas, żebyśmy byli też zbawieni. Z takim nastawieniem, z taką głęboką pobożnością przeżyjmy ten parafialny odpust. Abyśmy mogli godnie złożyć tą najświętszą ofiarę, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze winy, słabości
i grzechy. Spowiadam się Boże, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Matko Boży, Synu Ojca, który gładził grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładził grzechy świata, przybłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem Ty, któryś jest wielki, Ty, któryś jest Panem, Ty, któryś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwali Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Syn Twój, posłuszny Twojej woli, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spraw, abyśmy, poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги лічбаў. У тыя дні людзі ў дарозе пачалі губляць цярплівасць. Яны казалі супраць Бога і супраць Маісея: «Навошта вывелі нас з Егіпту, каб мы памерлі ў пустыне, бо няма хлеба, няма вады, і надакучыла нам гэтая нікчэмная ежа». Тады спаслаў Пан на людзей ядавітых змеяў, якія кусалі народ, і шмат людзей з Ізраіля памерлі. Прыйшлі людзі да Маісея і сказалі: «Зграшылі мы, бо казалі супраць Пана і супраць Цябе. Памаліся да Пана, каб Ён аддаліў ад нас змеяў». І памаліўся Маісей за народ. І сказаў Пан Маісею: «Зрабі сабе змея і павесь яго на жэрдзі. Тады кожны укушаны, калі паглядзіць на яго, застанецца жыць». І зрабіў Маісей меднага змея і ўзняў яго на жэрдзі. А калі ядавітая змея кусала чалавека, ён глядзеў на меднага змея і заставаўся жывы. Гэта Слова Божае. Nie będziemy zabrywać prastawych Pana. Nie będziemy zabrywać prastawych Pana. Mój nam słuchaj zakonu, zmienicie swoje uszy na słowo i w usta.
Czytanie послання святого апостола Павла до Філіп'янаў. Єсус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути наравні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, і з вигляду ставшися як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним аж до смерті, смерті крижової. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я, понад усіляке ім'я, каб на ім'я Єсуса схилилося кожне колено створення небесних, земних і підземних, і каб кожний язик визнавав, що Паном єсть Єсус Христос, для хвали Бога Отця. Гэта Слово Божие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час Єсус сказав Нікодему: «Ніхто не увайшов на небо, акрамя того, хто сышоў з неба, Сына Чалавечага. І як Моїсей узвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго, меў жыццё вечнае. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго». Это слово Пана. Хто може присядьте? Миловані Христі Пана, дорогі брати і сестри, сьогоднішня урочистість у звіженні Святого Крижа нагадує нам про центральне місце крижа у нашому християнському житті. Криж, який з'являється символом терпіння, смерті, але перш за усе перемоги і життя, веде нас до більш глибокого розуміння таємниці збавлення, яке Бог нам подарував у Єсусі Христі. Коли ми глядим на криж, дорогі брати і сестри, ми бачимо не тільки інструмент покут, але перш за усе знак любові. Любові настільки великої, що Бог вирішив сісти до нашого узровня, прийняти нашу чоловічу природу і віддати своє життя, щоб нас викупити. Криж тому з'являється не тільки місцем покут, але так само тріумфу. Тріумфу над грехом, смертью и всяким злом. Дорогие братья и сестры, давайте на момент задумаемся над глибиною этой подеи. Ці здольні ми убачити, що на самой справі означає криж у нашому житті. У Євангелії поводле святого Яна ми чуємо: «Бо так полюбив Бог світ, що отдав Сина Свого одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не загинув, але меў жыццё вечнае». Крыж такім чынам ёсць напамінам пра Божую любоў, якую мы не здольныя цалкам зразумець сваім чалавечым розумам, але якая ахоплівае ўсё стварэнне. Мы, дарагія, крыж з'яўляецца блізкі і дарагі нашым сэрцам. Гэта не проста сімвал, які мы замяшчаем на алтарах у нашых касцёлах. Крыж уваходзіць у наше жыццё, становячыся яго неад'емнай часткай. Мы вешаем крыж на сцяну нашых дамоў, робячы яго цэнтральным пунктам нашага жыцця.
каб ён заўсёды нагадваў нам пра прысутнасць Бога і Яго любоў. У святле крыжа мы прымаем нашы штодзённыя рашэнні, шукаем суцяшэння ў моманту смутку і дзякуем за атрыманыя ласкі. Варта памятаць, што крыж суправаджае нас з самых ранніх гадоў. Успомніце, дарагія браты і сёстры, якую першую малітву вас навучылі вашыя бацькі ці дзяды. Хтось адкажа, можа, Ойча наш, але не. Першую малітву, якую навучылі нашыя бацькі ці дзяды, гэта малітва да Святой Тройцы, праз знак крыжа, у імя Айца і Сына і Святога Духа. Гэта першая малітва, якую вучыць кожны бацька ці дзедушка чи бабця вучыць свайго дзіцятка чи внука. Мы паказваем дзіцяці знак крыжа і вучым, што гэта ёсць найвялікшая любоў. Памятаю, дарагія браты і сёстры, як моя матуля заўсёды нам з маімі братамі, калі мы ішлі да школы, заўсёды рабіла знак крыжа на лбе, давіраючы нас пад вялікую апеку Пана Бога. Крыж суправаджае нас у найважнейшых момантах нашага жыцця. Бацькі са слязой на воку і дрыжачай рукой робяць знак крыжа на лбе свайго дзіцяці ў дзень яго шлюбу, благаслаўляючы яго, каб яно стварыла сваю уласную, шчаслівую сям'ю. Гэта благаслаўленне ў імя крыжа мае вялікае значэнне. Гэта просьба пра Божае кіраванне на новай дарозе жыцця, каб любоў, якая вынікае з крыжа, стала падмуркам новага шлюбу. У цяжкія хвіліны, калі нас закранае хвароба, менавіта да крыжа мы працягаем свае рукі. У крыжы мы шукаем падмацаванне ў цярпенні, ведаючы, што Езус прайшоў праз тое ж самае і знаходзіцца з намі ў нашых цяжкасцях. Крыж нагадвае нам, што цярпенне не з'яўляецца канцом, але можа быць дарогай да збаўлення, калі мы перажываем яго разам з Христом. Нарэшце, калі мы набліжаемся да канца нашага жыцця, мы берем крыж у рукі, каб у гадзіну смерці развітацца з зямным і прывітаць вечнасць. Крыж становіцца для нас апошнім мастом, які злучае зямлю з небам. Гэта момант, у якім мы цалкам даручаем сабе Богу, давіраючы, што праз крыж адкрываецца для нас дарога да жыцця вечнага. Крыж мы ставім таксама на хрысціянскіх могілках, як знак надзеі на ўваскрасенне. Гэта напамін, што наша смерць не з'яўляецца канцом, але пачаткам новага жыцця ў Хрысце. Крыж на могілках нашых блізкіх з'яўляецца знакам, што мы верым у жыццё вечнае, якое Езус нам абяцаў. Мае дарагія, кожны з нас нясе таксама і свой крыж, крыж свайго жыцця, сваё цярпенне, цяжкасці, выклікі. Але што на самой справе азначае, дарагія браты і сёстры, браць свой крыж і ісці за Христом? Гэта не толькі згода на цярпенне, але перш за ўсё згода на любоў, якая патрабуе ад нас ахвяры, адмовы ад уласнага эгаізму, гонару, а часам нават ад нашых мар. Гэта гатоўнасць ісці за Христом, нават калі дарога гэта вядзе праз боль і няпэўненасць. Таму дазвольце цяпер, дарагія браты і сёстры, я хацеў бы падзяліцца з вамі адной асабістай гісторыяй, якая паказвае, як крыж можа стаць крыніцай надзеі. Мая кузіна, на жаль, святой памяці, шмат гадоў змагалася з анкалагічнай хваробай. У яе быў рак мозгу. Кожны дзень яна сустракала боль і слабасць, але ніколі не страчвала веры. Крыж, які яна несла, не быў для яе толькі цяжарам. Ён стаў інструментам збліжэння з Богам, адкрыцця яго прысутнасці ў штодзённых цяжкасцях. У самыя цяжкія моманты, калі чалавечыя словы ўжо не мелі сэнсу, менавіта крыж даваў ёй сілы, каб вытрымаць. І памятаю, у апошнія дні свайго жыцця мая цёця, яе мама, сядзела пабоч сваёй дачкі, май кузіны, якая ўжо не разумела, што адбываецца вакол яе, і плачучы казала ёй: «Дачка, аддай мне свой крыж. Лепш бы я памерла, а ты жыла». На што мая кузіна, як я ўжо сказаў, нічога не разумеючы, што вакол яе робіцца,
раптам вымавіла вельмі важнае слово: «Мама, гэта мой крыж, і нікому я яго не аддам». Праз пару дзён яна памёрла. Мои дорогие, для моей кузины крыж перестал быть только знаком болю, и он стал для ее знаком любови и воскресения. И тому, дорогие браты и сестры, безумовно, каждый из нас має свою историю про крыж. Напевно, не одна мать может сказать про крыж «мой сын», який може загубився в своїм житті. Ні одна жонка скаже про крыж «мой муж», який давно має залежність від алкоголю, і праз гэта церпіць уся сім'я. Напэўна, нехта скажа пра крыж «моя сям'я», якія прывялі да разводу і падзелу дзяцей. І можа нехта сказаць крыж даглядаць хворага, хворае дзіцятка, хворае старэйшую асобу, мужа ці жонку. Таксама гэта вельмі цяжкі крыж. І такіх крыжоў чалавек мае шмат. Але сённяшняя ўрачыста, дарагія браты і сёстры, паказвае нам нешта іншае. Яна паказвае, што крыж Хрыста не з'яўляецца чымсьці аддаленным. Ён прысутны ў кожным моманце нашага жыцця. У нашай паўсядзённасці, у нашых адносінах з іншымі людзьмі, у нашых выбарах і рашэннях мы можам адкрываць крыж як знак Божай любові. І таму мы павінны заўсёды прасіць Хрыста, каб Ён стаў для мяне як Сімон Кірынейскі. Калі я адчуваю, што мой крыж вельмі цяжкі, папрасі сёння, дарагой брат, дарагая сестра, каб Езус Христос стаў для цябе Сімонам Кірынейскім, які будзе дапамагаць мне несці мой крыж, бо гэта мой крыж. І з ім я пайду да канца майго жыцця. Дарагія браты і сёстры, ці здольны мы ўбачыць у ім не толькі цяжар, але і ласку. Крыж – гэта знак таго, што Бог нас любіць, і што мы запрашаем несці гэту любоў далей, перадаваць яе іншым. Святы Павел піша ў лісце да Галатаў, што да мяне я не хачу хваліцца, хіба толькі крыжом Господа нашага Езуса Христа, якім для мяне свет укрыжаваны, а я для свету. Крыж – гэта знак нашага вызвалення, вызвалення ад граху, ад таго, што аддзяляе нас ад Бога і ад бліжняга. Мы не можам забываць, што крыж таксама прысутнічае ў літургіі касцёла. Падчас кожнай эўхарыстыі здзяйсняецца таямніца крыжа. Хлеб, які ламаем, з'яўляецца целам Хрыста, які аддаў сябе за нас на крыжы. Віно, якое мы п'ём, гэта яго кроў, пралітая для нашага збаўлення. Удзельнічая ў эўхарыстыі, мы удзельнічаем у гэтай жа ахвяры, якую Христос склаў на крыжы. Крыж становіцца для нас крыніцай жыцця, ласкі і моцы жыць у адпаведнасці з Евангеліем. У сакраменце пакаяння мы адчуваем моц крыжа, які загладжвае нашы грахі. Тое, што было парушана грахом, аздараўляецца праз любоў Хрыста, якая адкрываецца на крыжы. Крыж такім чынам не з'яўляецца канцом, але пачаткам новага жыцця ў Хрысце. Дарагія браты і сёстры, крыж ёсць і застанецца цэнтральным знакам нашай веры. Гэта знак Божай любові да нас, знак надзеі, якая перамагае смерць, знак таго, што цярпенне мае сэнс, калі яно злучана з цярпеннем Хрыста. Падчас гэтай урачыстасці просім Бога, каб даў нам ласку прыняць наш крыж з любоўю, каб мы, па прыкладзе Хрыста, маглі несці яго з верай, надзеяй і любов'ю. Няхай крыж будзе для нас крыніцай сілы, суцяшэння і спакою. Няхай ён нагадвае нам, што Божая любоў большая за любоў цярпення, а яго воскресенне дае нам упэўненасць, што крыж вядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga.
Праз Єсуса Христа, який, помираючи за нас на крижі, выслужил нам збавлення, з довером узнесем до Бога наши покорные молитвы. Молимся за усіх дзяцей Святого Касцёла, каб яны ядналі сваё жыццё з крыжам Хрыста і, дзякуючы гэтаму, атрымалі ўдзел у Яго воскресенні. Цябе просім. Молимся за святого Айца, каб ён, абвяшчаючы людзям праўды веры, адкрываў іх сэрцы на дзеянне Божай ласкі. Цябе просім. Молимся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё Богу, каб яны ішлі за Езусам шляхам крыжа і сталі удзельнікамі Яго хвалы. Цябе просім. Молимся за моладзь нашай краіны, яна шанавала крыж Хрыста, знак Божай любові да чалавека. Цябе просім. Молімся в інтэнцыі падзякі добраму Богу за дар жыцця, заказы дня нараджэння, лыж Хелены, просячы аб дары Божага благаславенства, аб ласцы здароўя, аб асаблівай апекі Маці Божай у жыцці для яе і яе блізкіх. Цябе просім. Молимся в інтэнцыі падзякі за дар жыцця, заказы дня нараджэння Кузнецова Максіма, просячы аб далейшым Божым благаславенстве, аб ласцы здароўя, аб патрэбных дарах Божых у жыцці для яго, аб асаблівай апецы Найсвяцейшай Марыі Панны для яго сям'і, ўсіх блізкіх і родных. Цябе просім. Молимся аб дары хуткага вяртання да здароўя для ксяндза Рышарда Перчыка, аб благаславенстве Божым і апецы Маці Найсвяцейшай над ім. Цябе просім. Молимся в інтэнцыі падзякі добраму Богу за пражытыя 30 гадоў Комар Яўгенія, просячы аб далейшым благаславенстве Пана, аб ласцы здароўя, моцнай жывой веры, аб патрэбных Божых дарах у жыцці для яго і яго блізкіх і родных. Цябе просім. Молімся в інтэнцыі ксяндза біскупа Владзіміра, просячы аб патрэбных дарах Божых у ягоным пастырскім служэнні, аб ласцы здароўя, благаславенства Божага, аб дарах Духа Святога, аб асаблівай апецы Маці Божай для яго. Цябе просім. Молимся в інтэнцыі ўсёй нашай парафіі, просячы аб дары моцнай жывой веры, аб ласцы Божага супакою ў нашых сэрцах і ў нашых сем'ях, аб патрэбных дарах штодзённага жыцця, аб здароўі і іншых дарах, так неабходных і патрэбных для нас і нашых блізкіх. Цябе просім. Молимся таксама за нас, тут прысутных, каб мы ўглядаліся ў Хрыстовы крыж і чэрпалі з яго моц для хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адкупіў нас праз смерць на крыжы. Выслухай нашы малітвы. Праз Хрыста, Пана нашага.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Prosimy Cię, Boże, niech nas oczyści z wszystkich grzechów ofiara Twojego Syna, która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan zastępów, wesoły niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem,
naszym biskupem Aleksandrem, biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce zeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Posileni na świętej uczcie Boga my Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Перед тим, як буде виставлення Найсвятейшого Сакраменту, хотів би подякувати від ім'я ксяндза біскупа, який по різним причинам не може сам керувати цією урочистостю, подякувати за уділ в нашому парафіяльному святі. В першу чергу хотілося б подякувати для вірників, для вас, брати і сестри, які прийшли сьогодні з Варної парафії, але уділяючи комунію, бачу, що не тільки з Варної, з інших парафій. Так само велике вам дякую за уділ в нашій урочистості. Літургія – супольна справа, ми об этом повинні пам'ятати і увесь час один за одного молитися, підтримуючи і узмацняючи. Так само хотів би подякувати святарам, які прийшли сьогодні, які взяли разом з нами уділ у цій урочистості з нашого деканату, які супольно молилися для ксяндза Декана, який керував цією літургією. Хотів би подякувати для ксяндза Андрея, який промовив для нас Боже Слово, приближаючи таємницю Святого Крижа. Для сестер законних, для міністрантів, для усіх, для органіста, для усіх тих, хто причинився до того, що ця урочистость была зорганизована, что она повстала, что мы могли сегодня тут и теперь молиться. Хотел бы подякувати для тих, хто прийняв уділ у 40-годинному набоженстві на минулих днях, для тих, хто рихтував цей костюм під час уборки генеральної для цього свята. Для всіх, нехай добрий Бог за любого виду працю, допомогу, нехай добрий Бог усім вам за це благословить. Нехай те, що ми чинили, молилися, працювали, нехай це все причиниться для ще більшої хвали Пана. Дякую всім за ось це супольне тривання при Христі Евхаристичному. Тепер буде дальша частка нашого набоженства. Помолимся літанією до крові Пана Єсуса перед Найсвятейшим Сакраментом. Пройдемо урочистої процесії вокруг нашої святині і наприкінці перед благословенством отспіваємо гімн прославлення доброму Пану. Співаємо пісню на Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, krwi Chrystusa, przekonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz i oczyszczasz duszę, krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, krwi Chrystusa, zwyciężające złe duchy, krwi Chrystusa, męstwo męczenników, krwi Chrystusa, mocy wyznawców, krwi Chrystusa, rodzące dziewice, krwi Chrystusa, ostoju zagrożonych, krwi Chrystusa, ochłodu pracujących, krwi Chrystusa, pociecho płaczących, krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, krwi Chrystusa, otucho umierających, krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, krwi Chrystusa, wybawienia dusz z otchłani czystcowej, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego stanowił odkupicielem świata i krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać ochrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie, przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oświeć nasze serce światłem wiary, rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i w prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.